بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے مالکوں، پاکستان کے نوجوانوں، 2 دن پہلے آپ نے گن کلچر اور دشمنی کلچر کا ایک اور شکار آپ نے دیکھ لیا ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے، دشمنی کلچر اور گن کلچر پر ویڈیو بنائی تھی اور اس کی حوصلہ شکنی کے لیے اور اس کلچر کے خاتمے کے لیے اپنی پالیسی بھی واضح کی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں، یہ لاہور کی بہت ہی معروف خاندان ہے۔ ایک کشمیری خاندان کے 3 گروپ تھے، ایک شوکت بٹ، ایک وہ جو ایم پی ہے نون لیگ کی طرف سے، یہ جو ہربنس پورہ اور یہ جو جلو موڑ والی سائیڈ ہے، گرکی، سمینا گرکی کے خلاف اس نے الیکشن لڑا تھا اور کافی ان کی خراب جو ہے وہ ریپوٹیشن ہے، بہت ہی بدماش قسم کی یہ ایک شخصیت ہے۔ اور دوسرا ہے سراج الحق، جو ہے جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی کا لاہور، وہ بھی بٹ فیملی سے ہے اور یہ بھی بٹ فیملی سے ہے، ٹیپو ٹرکام والا کا بیٹا جو ہے۔ تو یہ 3 گروپ ہیں۔ چوتھا یہ ہے گوگی بٹ اور تیفی بٹ۔ تو ایف آئی آر میں نام بھی ان کا آیا ہے۔ اصل میں شوکت بٹ اور سراج الحق بٹ کے بارے میں تو ہو گئی تھی، لیکن یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دشمنی کلچر ہے جو ان کا 30 سال سے چلتا آ رہا ہے، اس طرح کے بے شمار جو ہے وہ میں ڈسکس پہلے بھی کیا۔ دیہاتوں میں تو دشمنیاں چلتی ہیں زمینوں کی بنیادوں پر، تو شہروں میں لاہور دیکھیں کتنا ڈیولپ ہو چکا ہے، اور یہ اپنے بچوں کو ایچ ای سن میں، بیکن ہاؤس میں، ایل جی ایس جیسے جو لیڈنگ سکولز ہیں، ادارے ہیں تعلیمی، ادھر پڑھاتے ہیں۔ اور باہر یہ خود ٹیپو ٹرکام والے کا بیٹا پڑھ کر آیا ہے، لندن کا پڑھا ہوا ہے، یورپ کا۔ تو لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ نسل در نسل، تیسری چوتھی نسل بھی دشمنی کا شکار ہو جاتی ہے، نہ کردہ گناہوں کا شکار ہو جاتی ہے، ان کو سزا ملتی ہے؟ دیکھیے، ریاست جب کمزور ہو جاتی ہے نا تو افراد طاقتور ہو جاتے ہیں۔ ہماری ریاست طاقتور نہیں ہے۔ ہماری ریاست کیوں طاقتور نہیں ہے؟ ہمارا جو سماج ہے، ہمارا جو سیاسی نظام ہے، اس نے طاقتور نہیں بنایا ہوگا۔ سر، یہ جو پاکستان کے قوانین ہیں نا، جو سزائے موت کے ہیں یا قتل کے ہیں، اس میں ضمانت ملنی نہیں چاہیے۔ ہمارا جو فوجداری قوانین ہے وہ بڑے سخت ہمیں بنانے ہوں گے، اور اس پہ جو سماعت ہے عدالتوں کا فیصلہ وہ 3 ماہ کے اندر اندر آنا چاہیے۔ اور جو پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن تفتیش کا عمل ہے، یہ 2 عوامل ایسے ہیں، ان کو جدید ٹیکنالوجی پہ استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی سوشل کمپین تعلیمی اداروں میں، نرسری سے جو بچہ داخل ہوتا ہے اسکول میں، اس کو گن کلچر اور دشمنی کلچر پر ایک باقاعدہ لیکچر اور باقاعدہ ایک سبجیکٹ پڑھایا جائے کہ یہ آپ نے بڑے ہو کر اس طرف نہیں جانا، کیونکہ زندگی میں ایک دشمنی والا بندہ نہ بھی ہو، اس میں معاملات ایسے آتے ہیں، زندگی میں ضرور آتے ہیں ہر ایک کی لائف میں، جب تو ایکسٹریمزم کی طرف راغب ہونا اس کا ایک آپشن بن جاتا ہے۔ وہ اس کا ذاتی زندگی میں بھی آتے ہیں، کبھی اس کو اپنی اسٹڈی کے لیے اخراجات نہیں ملتے، کبھی اس کا جو ہے وہ پیار محبت کرنے والے گرل فرینڈ وہ اس سے بے وفائی کر جاتی ہیں، یا اس کو کوئی دوست چیٹ کر جاتا ہے، یا اس کو کاروبار میں کوئی چیٹ کر جاتا ہے، تو یا اس کو دشمنی میں مار دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ بے شمار صورتحال ہیں، اس طرح کی وجوہات ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ آپ پورے معاشرے کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ لاہور کی 3 کروڑ آبادی ہے، آپ پورے لاہور کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ ایک جب بزنس مین، ایک جو لیڈ کلاس ہے، اب وہ ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو سکول نہیں تھا بھیج سکتا تھا، خود باہر نہیں تھا، اپنی فیملی کے ساتھ ڈنر پہ نہیں تھا جا سکتا۔ تو اس کا کیا پیغام ہے کہ اگر عام آدمی اگر اپنا انصاف لینے کے لیے کسی عام آدمی کے ساتھ، غریب کے ساتھ، لاہور کے کسی کچے مکان 3 مرلے کے گھر میں ایک مزدور بندہ رہتا ہو، اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کچھ زیادتی ظلم ہو جائے، بیوی بچوں والے ہوتے ہیں، لین دین والے ہوتے ہیں، دنیا داری چلی ہوئی ہے، لین دین کا نظام ہے، تو کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ اگلا مار دے گا اگر اس کے مفادات کے خلاف جائیں ہم؟ اگر ایک ظالم کے خلاف، اگر ایک مضبوط ایک طاقتور شخص کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے تو وہ مار دیں گے غریب کو؟ تو جب انصاف جو ریاست ہے اس طرح کی لیڈ کلاس کو انصاف نہیں دے سکتی، تو عام آدمی کو انصاف کہاں ملے گا؟ مجھے یہ بتایا جائے۔ ان کا ادھر داتا دربار کی طرف سارا جو پرانا لاہور ہے، جو والٹ سٹی ہے، ادھر ٹرانسپورٹ کا سارا کاروبار ہے ابھی جو جدی پشتی ان کا چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہمیں قتل پر جو سزائے موت ہے نا، وہ اس سے بھی سخت رکھنی ہوگی، اس کو کسی طور معافی ملے گی نہیں۔ قصاص کا بدلہ قصاص پاکستان میں میں کہتا ہوں کہ ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن
कोई फैमिली राजी ही नहीं होती। जो कसास का बदला कसास की बात करते हैं, वो दियत, सॉरी, कसास का बदला दियत नहीं होना चाहिए जो पैसे लेते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा गरीब बंदा नहीं होता जो जो दिल से राजी हो। ताकतवर ने जुल्म कर दिया हो, एक्सीडेंट में मार दिया हो, तो वो प्रेशराइज होके, दबाव होके वो कंप्रोमाइज कर जाता है। वो दियत में कोई भी किसी की गैरत नहीं गुआरा करती कि हम दियत ले लें अपने प्यारों की खातर, अपने अजीज की खातर। तो बंदा यही सोचता है कि इसने मेरा बंदा मारा है तो तकलीफ होती है, आग लगी होती है, इसने मेरा मारा है तो मैं इसका मारूंगा, चाहे मेरी जिंदगी बाद में चली जाए, चाहे मैं मारी जाऊं, तो ये तकलीफ जरूर होती है। लेकिन रियासत कहाँ पे है इस वक्त? देखें, देख लें, मैं फिर नॉर्डिक कंट्रीज की बात करता हूँ, मैं फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की क्यों बात करता हूँ। उधर देख लें, इस तरह का कोई यूरोपियन कल्चर उधर अवाम में है, दुश्मनियां वगैरह वगैरह बिल्कुल नहीं है। हमें, हमारी अवाम को डिग्रियां हम दिलवा देते हैं, हमारे नौजवानों बच्चों को, लेकिन हम उनको शौर नहीं दे पाते। देखिए, ये गन उठाना, एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाना, बदला लेना, ये कोई बड़ापन नहीं होता। ये कोई इससे कोई ईगो हाइट नहीं मिलती आपकी ईगो को। ईगो की तस्कीन तो मिल जाती है। ये एक नफ्स जो आपके अंदर अना है, ये एक हल्के कुत्ते की तरह है, जिसको अगर आप बोटी डालेंगे तो उसकी भूख उतरेगी। अगर आपने बदला लेना है ना, तो मैं आपको मिसाल देता हूँ, देख लें, जुल्फकार अली भुट्टो को मारा गया था, रियासत ने कत्ल किया था, उसने रियासत ने जुडिशियल कत्ल किया था इसका, जुल्फकार अली भुट्टो का। उसके जो दो बेटे थे, उन्होंने एक्सट्रीमिज्म और अस्करियत पसंदी की तरफ गए, उन्होंने हथियार उठा लिए रियासत के खिलाफ। अल जुल्फकार बनाई गई तंजीम रियासत से बदला लेने के लिए, ठीक है। तो उसका अंजाम क्या हुआ? रियासत को कोई उनकी कानों पे जूं तक नहीं रेंगी, तो वो दोनों ही मारे गए हैं, बेनामी मौत मारे गए हैं। और कोई उन्होंने नाम भी नहीं कमाया, कोई उन्होंने ऐसा अवामी फलाह का कोई काम भी नहीं किया। उल्टा अवामी फलाह का काम छोड़कर उन्होंने अपने बाप की एक लेगेसी है उसको कैरी आउट भी नहीं किया, उसकी लेगेसी को आगे पॉलिटिकल प्रोसेस को अडॉप्ट ही नहीं किया। लेकिन एक औलाद लायक निकली उसकी बेनजीर, जिसने ये विजन दिया था कि जो है ना, वो पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत उसने रेवेंज लिया था, बदला लिया था, इंतकाम लिया था अपने बाप का रियासत से। उसने कहा था हथियारों से नहीं लूंगी मैं, उसने डेमोक्रेसी से लूंगी, पॉलिटिकल प्रोसेस अखलाकियात के जरिए लूंगी, बड़ापन का मुजाहरा करते हुए लूंगी। जब बेनजीर ने फिर पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टी को संभाला, फिर 88 में वजीर आजम बनी, क्या वो रियासत से इंतकाम नहीं था? बताएं। फिर 93 में दोबारा वजीर आजम बनी, क्या वो रियासत से इंतकाम नहीं था? इसी तरह अगर आपसे कोई चीट कर जाता है, आपको कोई जदोकोब करता है, आपको नुकसान देता है, आपको बेइज्जत करता है, तो आप सब्र करें और आप अपने आप पे, अपनी ग्रोइंग पे, अपनी डेवलपमेंट पे काम करें और अपना नाम बनाएं, अपनी इज्जत बनाएं। ये अगर आपको किसी ने किसी का मार भी दिया ना, तो आप कानून को हाथों में ना लें, ठीक है। आप कानून को हाथ में ना लें। आप अपने खानदान का और अपना नाम ऊंचा करें मेहनत करके, एक प्रोसेस के तहत, जो एक मोरल अथॉरिटी अपनी हाई करें। अगर आपके पास मोरल अथॉरिटी हाई है ना, तो आपकी अवाम में इज्जत होगी, आपके लोगों में, सोसाइटी में इज्जत होगी। अल्लाह ताला आपको इज्जत से नवाजेगा, अल्लाह ताला आप पर राजी होगा और आपको दिली तस्कीन होगी। और सबसे बड़ी बात है, आपको तकवा और परहेजगारी मिलेगी और आपको ईमान की दौलत से अल्लाह नवाजेगा, ठीक है। तो आपकी दीन में भी इज्जत होगी, दुनिया में भी इज्जत अल्लाह ताला देगा। ये मेरा जाती तजर्बा है, ये मेरा जाती तजर्बा है। ये मैंने ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा की हुई है। ये डीपली जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना माशरे को, और आप मतालिया करेंगे, तो ये सबक मिलते हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि तमाम नौजवानों को इतना बड़ा शऊर और इतना बड़ा विजन मिल जाए। ये तमाम गन कल्चर जो है ना, वो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए गन रखने पे भी। और जो है दुश्मनी का जो कत्ल होता है, उस पे 3 गुना ज्यादा सख्त सजा होनी चाहिए। और प्रोसिक्यूशन, तफ्तीश और कोर्ट का जो प्रोसेस है, वो 3 माह के अंदर अंदर मुकम्मल होना चाहिए। ये कानून साजी पार्लियामेंट में होनी चाहिए। तो पाकिस्तानी अवाम, आप गन कल्चर और जो देहातों में और जो शहरों में दुश्मनी है, वो छोड़ दें। मैं आप सब नौजवानों को ये तलकीन करता हूँ, आप डेवलपमेंट की तरफ आएं, आप पर्सनल ग्रोथ की तरफ आएं, आप अपने आप को पॉलिश करें, आप एक फरासत और विजडम की तरफ आएं, आप दिखावे की तरफ ना आएं, लोगों के पीछे ना लगें, अपने दिल के पीछे लगें। आप जो कुछ करना चाहते हैं, लाइफ बहुत छोटी है, लाइफ
آپ لائف میں کچھ ایسا کر جائیں کہ جو آپ کے بعد میں بھی آپ کا نام زندہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔